يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ولا ترنمت في صلاتي ولا سجودي ولا ركوعي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه يا طيبة يا طيبة يا دوا الأيام اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دوا الأيام اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفرهنا والدهر أنجز وحده والبشر أضحى معلنا بشرى يا مكة ماذا نقول وفيك قد ولد الرسول يا مكة وكلنا نرجو القبول
بمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى زلالعنا وفرحنا يا مكة طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا نرجو الوصول زيارة لحبيبنا بشرى لنا نلنا المنى معنا وفرحنا صل وسلم يا سلام على النبي محي الظلام صل وسلم يا سلام على النبي محي الظلام والآل والصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا بشرى لنا نلنا المنى زلالعنا وفرحنا بشرى لنا نلنا المنى زلالعنا وفرحنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا منى زالت يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي باب الدنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
سر وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب
ياسين حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin abil qasimin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammin bi khair. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa bahjatin nufusi wa safaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, pada malam hari yang mulia ini dengan kita dapat berkumpul di Masjid Al-Bahjah, di Masjid Al-Bahiyah. Al-Bahjah, keceriaan, Al-Bahiyah, keindahan, kecantikan. Memang itu adalah merupakan di antara daripada target yang kita targetkan, di antara daripada matlamat dan juga di antara daripada tujuan kita. Dengan peluang waktu dan juga dengan kesempatan yang diberikan, ikut ketentuan takdir daripada Al-Maula Jalla Jalaluh, 50, 60, 70, 80, sehingga dengan kita sampai kepada penghujung kita masing-masing. Maka agar sebagaimana dengan kita inginkan, agar dengan kita nyaman, agar dengan kita bahagia, kita dengan kesenangannya, kita dengan keindahannya, kita dengan kemodernannya, kita dengan kecanggihannya, kita dengan teknologinya, kita ingin tenang, kita ingin tentram, kita ingin aman, kita ingin bahagia. Kebahagiaan yang kita targetkan bukan cuma hanya untuk sementara waktu, tidak hanya di sepanjang kita hidup di dunia, tapi agar bagaimana dengan kita abadi, agar bagaimana dengan kita hidup bahagia selama-lamanya. Min dunya ilal akhirah, dunia dan akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Masyaallah tabarakallah, bertepatan dengan malam pertama daripada bulan Dzulhijjah, salah satu daripada Asyhurul Hurum yang 4, Al-Muharram yang pertama, Rajab yang kedua, Dzulqa'dah yaitu pada esok hari atau pada lusa hari, Dzulqa'dah yang ketiga, Dzulhijjah yang terakhir, hari ke-9, hari kita berwukuf di padang Arafah. Ternyata dengan kita dipilih pada malam hari yang ketiga daripada bulan Asyhurul Hurum untuk kita berkumpul di Masjid Al-Bahiyah, untuk kita berkumpul di masjid yang indah, Bahiyah. Al-Baliyah. Baliyah itu lama. Bahiyah. Jangan Baliyah. Bali artinya lama, qadim. Al-Baliyah artinya yang sudah buruk, yang sudah lusuh, tak cantik. Al-Bahiyah yang indah, yang cantik. Masya Allah tabarakallah. Mungkin saja dengan kita di kabupaten ini, ternyata sebagaimana kita lihat di samping menyamping, tuh dengan sepeda motornya, tuh dengan makanannya, itu dengan mal-malnya, itu dengan film-filmnya, itu dengan hiburannya, itu dengan motornya. Masya Allah tabarakallah. Allah pilih kalian. Itu kira-kira apa saja kita pertandakan. Ini menunjukkan ala mahabbatillahi lakum. Tidak akan mungkin dengan kita dipilih, tidak akan mungkin dengan kita diberikan kemudahan, tidak akan mungkin dengan kita mendapatkan bimbingan inayah, taufik dan hidayah daripada Allah Jalla Jalaluh, melainkan karena Allah senang dengan kita, Allah ridho dengan kita, Allah sayang dengan kita, Allah cinta dengan kita. Agar bagaimana dengan makhluk yang mulia, berada di tempat yang mulia, dengan zikir yang mulia, dengan suasana yang mulia, dan juga dengan kumpulan dengan pilihan yang mulia di sisi Allah Jalla Jalaluh. Min alamatis sa'adati, dan tanda daripada tanda keberuntungan dunia dan akhirat, yang dengan kita mampu untuk beradaptasi. Kita sebagai makhluk semulia-mulia makhluk,
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah merupakan semulia-mulia makhluk yang diutus, yang diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Teknologinya untuk siapa? Ilmunya untuk siapa? Ketenangannya untuk siapa? Ketentramannya untuk siapa? Tempat kediaman yang mewah, indah dan bagus untuk siapa? Kemodernan. Itu dengan transportasi dan juga dengan peralatan komunikasi yang indah dan canggih pun juga untuk siapa? Langitnya untuk siapa? Buminya untuk siapa? Itu kesemuanya Allah ciptakan di ajlikum, min ajlikum, untuk kita semuanya. Maka Allah tabarakallah, dengan kita pasti, sepasti-pastinya seketika dengan kita mampu untuk beradaptasi dengan suasana dan keadaan waktu di tempat-tempat yang mulia. Sebentar lagi nanti dengan kita insyaallah, kalau kita tidak terbang dengan Lion Air, dengan Batik Air, dengan Air Asia, dengan Saudia, dengan Garuda, dengan Masnya, Batapianya, atau juga dengan pesawat-pesawat lainnya, hati kita sudah terbang untuk melantunkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Boleh jadi yang walaupun dengan kita tidak dipilih pada tahun ini, yang walaupun dengan kita tidak punya kesempatan, mungkin saja disebabkan itu dan ini, sehingga dengan kita tidak termasuk daripada kumpulan yang dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu istimewa, untuk menjadi tetamu duyuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita bermuajahah di hadapan baginda Nabi. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya Habiballah, assalatu wassalamu alayka ya asyrafar Rasulillah, assalatu wassalam ya afdala khalqillah, assalatu wassalam ala afdali khalqillah wa ala afdali Rasulillah, assalatu wassalamu alayka ya man arsalakallahu rahmatan lil alamin. Yang walaupun kita tidak bermuajahah, tidak berhadapan secara langsung di Madinah, tadi dengan kita memang sengaja kita mulakan dengan lantunan salawat dan salam alhamdulillah ya Taibah ya Taibah ya dawal ayyana stokna lek wal hawana dana wal hawana dana. Itu lantunan luahan hati dan perasaan kita. Ya Taibah, wahai kota suci Madinah. Ya Taibah, wahai kota suci Madinah. Syukna ilaik ya Taibah ya dawal ayyana, hai penyembuh orang sakit. Syukna li, kami betul-betul rindu. Kita juga pengen agar dengan kita dimulakan untuk kita sampai ke sana. Kita juga pengen untuk salat di raudhahnya. Kita juga pengen untuk kita berada antara mimbar dengan qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma baina baiti wa mimbari, jarak antara rumahku dengan mimbarku raudhatun mir riyadil jannah, kebun, taman daripada taman-tamanan surga. Siapa yang tidak tergugah hatinya, siapa yang tidak tergugah perasaannya, siapa yang tidak tergugah keinginannya untuk kita menjadi tetamu istimewa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita demi cerita, kejadian demi kejadian, macam-macam kejadian yang berlaku dengan mereka-mereka yang menjadi tetamu istimewa, tetamu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hati kita tidak terpukau setelah dengan kita mendengar firman Allah yang berbunyi, biwadin ghairi zizar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ucapan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ini askantu min dzurriyyati, aku tempatkan istri dan anakku di sebuah lembah, di sebuah tempat yang tandus dan juga gersang, ghairi dzar'in, tidak dapat ditanami disebabkan karena udaranya terlampau ekstrim panas. Tandus yang pertama, gersang yang kedua, tidak ada manusia yang hidup di situ. Tujuan tidak lebih daripada Rabbana liyuqimas shalah, pastikan kebahagiaan akan datang, ketentraman akan kita dapatkan, keamanan akan senantiasa selalu. Kalau targetnya kita targetkan itu adalah Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah, untuk mereka mendirikan sembahyang. Tengok, perhatikan pada tu kita dengan lantunan munajat sebelum kita meminta dan memohon kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu. Kalau yang kita targetkan itulah na'bud,
maka dengan kita akan mendapatkan aun, akan mendapatkan pertolongan daripada Allah Jalla Jalaluh. Ya Ibrahim, hei Ibrahim, ila man tadrukuna, kepada siapa kami ditinggalkan? Nabi Ibrahim tidak peduli, tahu bekalan cuma hanya apa adanya, air cuma yang cukup untuk beberapa waktu, tidak ada manusia di tempat yang tandus dengan suasana yang gersang, biwadin ghairi zizar'in inda baitikal muharram, rabbana liyuqimas shalah, yuqimu rabbana liyuqimas shalah, betul, rabbana liyuqimu Rabbana liyuqimas salata faj'al renung faj'al afidatan minan nasi ta'wi ilaihim, jadikan hati orang Cibinong, hati-hati manusia di seluruh dunia, di mana saja mereka berada, tahwi ilaihim, akan senantiasa selalu merindukan mereka. Renung sejenak, apa yang kita rindukan untuk kita datang ke situ. Yang pada saat ketika Nabiullah Ibrahim meletakkan istri beliau Sayyidatuna Hajar dengan putra beliau Ismail di tempat yang tandus, di tempat yang gersang, di tempat yang panas, tidak ada zarak, tidak ada tanaman, tidak ada buah-buahan, tidak ada segala-galanya. Kabilah Jurhum pun masih belum datang menyusul lagi. Bagaimana kira-kira abiditudun nas, abidatum minan nas, hati-hati orang namanya tahwi, bisa tergugah, bisa tercuit untuk datang ke situ. Ini bukan kudrat manusia yang pada saat ketika itu beda kalau dengan keadaan sekarang. Sekarang pergi ke Mekah, jubah murah, makan nasi mandi sedap, makan nasi madhud nyaman, makan nasi kabuli murah, kambing saban hari. Itu banyak tadi kan. Dulu pada saat ketika itu kira-kira apa yang menggiurkan? Kalau kita sekarang ibu-ibu pergi ke Mekah, Masya Allah tabarakallah, beli jubah, beli batu, beli kerudung, beli baju, semuanya yang original, semuanya yang bagus. Yang pertama bagus, yang kedua murah, ketimbang dengan kita berbelanja di Tanah Abang. Masya Allah tabarakallah, luar biasa. Ternyata kalau ada yang namanya iqamatus shalah, di mana saja yang ada namanya ibadah, di mana saja ada yang namanya ubudiyah, di mana saja ada yang namanya taqwa Allah Jalla Jalaluh, maka kebaikan, ketenangan, ketentraman itu akan kita dapatkan. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam itu setelah rangkaian liyuqimus shalah, salat dulu baru berdoa, ibadah dulu baru minta pertolongan, ubudiyah dulu baru ya Rabbi ya Rabbi. Tapi kalau pada saat ketika dengan kita di mana saja kita berada, kita tidak ikut sunnatullah, tidak ikuti sunnatullah, mula dengan ibadah na'budu baru iyyaka nasta'in, mungkin sampai sekian waktu, sampai sekian tahun kita tidak akan diperdulikan, kita tidak akan dihilangkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Ketidakpedulian Allah kepada seseorang, waliyadzubillah, itu menunjukkan yang dengan kita jauh daripada Sang Pencipta. Rabbana liyuqimus salat liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum. Kalau dengan bahasa teknologi, kalau dengan bahasa rasional, kalau dengan bahasa akal, kalau dengan bahasa kemodernan dan kemajuan, mana mungkin di tempat yang tandus dan gersang akan ada as-samarot dengan bermacam-macam jenis buah-buahan. Satu, hati kita terbuka dan tergugah untuk kita datang ke situ. Yang kedua, warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Kalau seandainya kita hadir pada saat ketika itu, terus kita dengar doa Nabi Ibrahim yang semacam itu, kita katakan itu memohon atas suatu perkara yang mustahil. Mana mungkin di tempat yang gersang orang akan datang ke sana. Ini bukan Singapura, ini bukan Putrajaya, ini bukan Ancol, ini bukan Puncak, ini bukan Taman Mini, ini bukan Ganteng Helen, ini bukan Cameron Helen, ini bukan UK, ini bukan Eropa, ini bukan Amerika, sehingga akan jadi tumpuan orang banyak. Bukan sekedar itu, warzuqhum minas tsamarat, dan anugerahkan segala macam bentuk buah-buahan kepada mereka. Sebutkan buah-buahan yang seperti apa, buah-buahan yang seperti apa yang tidak ada di sana. Durian ada, cempedak ada, manggis ada,
rambutan, ada nangka, ada enggak, ada apalagi sebutkan saja semua jenis buah-buahan yang tidak ada duitnya saja ya Arhamar Rahimin. Masyaallah tabarakallah, buah jeruk yang fresh, limau jeruk yang nyaman, mangga daripada Amerika, mangga daripada Mesir, mangga daripada India, mangga daripada Pakistan, zukhum minas samarat, semua jenis-jenis buah-buahan sampai kepada buah pinang yang mau menginang pun ada di sana. Jisamsu juga ada di sana, gudang garam juga ada di sana, ahli hisab juga boleh pergi ke sana. Itu luar biasa, semuanya Allah kasihkan kepada mereka-mereka yang berdatangan ke situ. Masya Allah tabarakallah, dengan dialog antara dua pasangan, antara suami dan istri. Ya Ibrahim, hei suamiku, ila man tatrukuna, kepada siapa kami ditinggalkan? Nabi Ibrahim tidak peduli. Begitu kawan-kawan, kalau dalam rangka untuk memenuhi seruan Allah, kalau pada waktu azan sudah dikumandangkan, ibu, istri, anak, urusan pemerintah, teknologi, politik, budaya, usaha, semuanya kita tinggalkan. Hayya 'alas shalah. Setelah hayya 'alas shalah, mari kita bersalat sambungannya hayya 'alal falah. Jangan sampai dengan kita salah memilih, jangan sampai dengan kita gagal paham, jangan sampai dengan kita tidak mengerti. Di balik daripada salat lima waktu yang kita laksanakan, kita akan mendapatkan al-falah, kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Masya Allah tabarakallah. Kali ketiga, ila man tatrukuna, kepada siapa kami dibiarkan di sini tanpa bekalan yang cukup, makanan yang tidak cukup, minuman yang tidak cukup, dan tidak ada manusia yang hidup bersama kami. Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang memerintahkan sampean untuk tinggalkan kami di sini dan untuk pergi ke Baitul Maqdis? Baru Nabi Ibrahim noleh ke belakang, Allahu amarani bihada, Allah yang memerintahkan aku untuk tinggalkan kalian di situ. Seorang wanita yang yakin dengan Allah Jalla Jalaluhu, yang dengan kita sudah kehilangan keyakinan atau kita krisis keyakinan, hilang keimanan kita, hilang keyakinan kita di tempat yang tandus, yang pada waktu dengan kita hidup, Masya Allah tabarakallah, dengan 1001 macam nikmat pun kadang-kadang kita tidak yakin. Yang ini serba tidak ada, tapi dengan keyakinan yang kental, idzan la yudayyi'una Allah. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Itu asal ceritanya. Alhamdulillah, sampai Allah pilih kita, Allah pilih pada malam hari yang mulia ini, bukan di gelanggang dangdut. Sebab malam hari malam minggu, setannya gede-gede, cobaannya luar biasa, tantangannya pun juga cukup menggugah. Masya Allah tabarakallah. Suasana barusan hujan, bening sedap bang. Sekarang bukan duduk di masjid kipas nggak ada AC, tapi kalau kita keluar angin, Masya Allah, dengan sirkulasi udara yang sejuk. Barusan hujan, masih gerimis lagi, hujan sejuk yang pertama, bening yang kedua, Masya Allah tabarakallah. Di samping juga dengan hidangan makanan yang fresh, hidangan makanan yang nyaman. Tapi ternyata Allah tidak pilih antum, Allah tidak pilih kita pada Muhammad ini, melainkan Allah pilih kita untuk kita sama-sama berzikir, untuk kita sama-sama mengingat Allah Jalla Jalaluhu, untuk kita mengkumandangkan, untuk kita mengekalkan anugerah kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Kuntum khaira ummatin. Maka jangan sampai, minta maaf, bukan ingin merubah nama masjid, tapi lebih senang kalau masjid kita sebut dengan Masjid Al-Bahiyati, Al-Bahjah, keindahan, keceriaan, Al-Bahiyati, kecantikan, dan juga dengan keindahan. Kita ingin dalam suasana yang cantik, di masjid yang indah dengan ubudiyahnya, di masjid yang indah dengan zikirnya, di masjid yang indah dengan amalannya, pada malam pertama daripada bulan Asyur, pada malam pertama daripada ketiga bulan Asyuril Haram, itu dengan bulan Dzulqa'dah, dengan zikrullah Jalla Jalaluhu. Harus pasti dan pasti, jangan sampai dengan kita tidak berhasil untuk kita meraih kebahagiaan as-sa'adat al-abadiyah, kebahagiaan yang abadi dunia dan akhirat, atas beberapa faktor.
Faktor yang pertama, kita adalah merupakan semulia-mulia makhluk. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan umat manusia. Faktor yang kedua, silakan saja sebutkan dinosaurnya, gajahnya, atau juga dengan harimaunya, dengan singanya, kucingnya. Sebutkan satu persatu daripada nama-nama binatang. Nabi yang mana yang diutus kepada binatang? Rasul yang mana yang diutus kepada binatang? Baik itu dengan para nabi-nabi dan rasul yang diutus, itu diutus kepada manusia. Yang kedua, yang ketiga, tuh dengan kitab yang diturunkan, Suhufi Ibrahim wa Musa, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hidayah kepada orang-orang yang bertakwa. Kepada siapa kitab-kitab itu diturunkan? 60 suhuf kepada Nabiullah Syekh, 30 suhuf kepada Nabiullah Ibrahim, 10 suhuf kepada Nabiullah Musa. Kemudian 4 kitab yang terakhir, Al-Quran kepada penghulu para nabi-nabi dan rasul, Taurat kepada Nabiullah Musa, Injil kepada Nabiullah Isa, Az-Zabur kepada Nabiullah Daud. Kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah untuk manusia. Para nabi-nabi dan rasul yang diutus pun juga kepada manusia. Akal pemikiran yang waras pun juga itu kepada manusia. Habib Palim pernah ceramah pada waktu kita di Lombok di NTB, yang pada waktu diadakan penataran, diadakan daurah ilmiah, yang hadir kucing, kambing, monyet. Yang pada ketika ditatar, diadakan daurah mukasyafah, pengajian secara intensif untuk mengingatkan dan menyadarkan 3 makhluk tadi itu. Yang pertama dengan kambing, yang kedua dengan kucing, yang ketiga dengan kera, dengan monyet. Ya, kalian harus tahu, emas itu mahal, duit itu mahal. Kalau sampai dapat emas, kamu bisa beli apa saja. Mau beli berapa gudang pisang, mau beli berapa gudang rumput, mau beli berapa ton ikan. Yang penting kalian tahu, emas itu mahal, intan itu mahal, duit itu mahal, kekayaan itu mahal. Paham gak monyet? Ya, paham. Kerbau, lembu, kambing, nggih. Kamu kucing? Iya. Tapi saat ketika kita letakin satu ikatan duit tidak kurang daripada dan 10 M, dan juga dengan emas tidak kurang daripada 1 ton. Di situ ada beberapa biji pisang, di situ ada terdapat beberapa rumput, di situ ternyata terdapat beberapa ekor ikan. Ternyata 3 yang kita didik, yang kita adakan daurah khusus, pengajian secara intensif dengan mereka tadi itu, astagfirullahaladzim, 5 hari, seminggu dididik. Jangan pilih pisang, pilih duit, supaya kamu bisa beli apa saja. Paham gak monyet? Ternyata monyet begitu lihat pisang dengan duit dan juga dengan rumput dan juga dengan ikan, tetap saja pisang yang diambil. Allah, astagfirullahaladzim. Kucing ambil ikan, ambil jeng, ambil duit. Itu tidak kurang daripada 1 triliun. Kamu kalau belikan ikan sampai mati, kamu duitnya tidak bakalan habis, ikannya tidak bakal habis, tetap juga tidak mengerti. Maka jangan sampai dengan kita yang alhamdulillah Allah berikan akal pemikiran yang sehat, pemikiran yang waras, para nabi-nabi dan rasul yang diutus kepada kita, kitab-kitab yang diturunkan. Minta maaf, jangan sampai kita senasib dengan 3 jenis binatang tadi itu. Tetap tidak tahu nilai yang namanya duit, yang namanya emas, tetap tidak tahu yang namanya tasbih, tahmid, takbir, salawat, salat, zakat, ibadah, taat. Ya bos, masya Allah, tabarakallah. Kalau pada waktu kita bakal akan terbang 3 jam, 2 jam, 1 jam sebelum penerbangan kita ke Medan, 1 jam sebelum kita ke Surabaya, 1 jam kita sebelum ke Yogyakarta, kita sudah berada di airport. Kenapa kita tidak berbuat seperti itu pada waktu kita dengan salat 5 waktu? Salatu khairun minan naum.
nanti subuh jangan tidak bangun, jangan tidak paham dengan seruan dan santunan, dengan seruan dan panggilan as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Besok minggu, besok libur, besok cuti, hujan lebat seperti apapun, buktikan yang dengan kita setia dengan perintah. Kira-kira kalau pada waktu hujan turun, misalkan saja kira-kira kalau pada hujan turun, tapi bus berangkat pada pukul 5 pagi, kita tetap berangkat ke terminal tak? Atau dengan kita kata biar nanti saja? Kalau pasti penerbangan kita tepat pada pukul 9 pagi, tapi hujan pada pagi hari itu, apa kata juga dengan kita meluncur untuk menuju airport Soekarno-Hatta, atau dengan kita tangguhkan berangkat ke kita? Tidak, pasti hujan, enggak masalah. Gerimis tidak problem, jauh. Tuh dengan kita nyetir dengan kelajuan 150. Ini pemandu atau supir-supir akhirat semuanya. Jadi kadang-kadang kami balap-balapan. Yang balap-balapan itu senantiasa selalu sampai ke destinasi dengan aman dan selamat. Yang nyetirnya lambat, yang jalannya jazakallah khairan jasa perlahan-lahan, itu yang senantiasa selalu eksiden. Yang cepat 150, 160. Cuman kalau tersilap sikit sampai ke akhirat, tidak akan sampai ke dunia, sampai ke alam barzah. Waliyadzubillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan mukaddimah zikir kita pada malam hari ini, tidak hanya sekedar dengan kita terpilih, tidak hanya sekedar dengan kita di antara daripada yang mendapatkan bimbingan hidayah dan petunjuk daripada Allah Jalla Jalaluh, tapi juga dengan kita memohon agar dengan kita senantiasa selalu dengan hadis yang berbunyi Qul amantu billah tsumastaqim, katakan aku beriman kepada Allah dan konsekuenlah kamu, istiqamalah Anda dengan pendirian la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, macam seperti air kelapa muda. Air kosong. Alhamdulillah. Muslimat, lihat tangan kanan, basmalah. Yang kedua, 3 kali tarik nafas, jangan diminum sampai habis. Dengan ucapan alhamdulillah setelah kita meminumnya, ada tidak kurang daripada 40 kebaikan yang kita dapatkan. Suka, itu makna Allah cinta, Allah sayang kepada kita. Istamalakallah bima yurdihi, Allah sibukkan kita, Allah peruntukkan kita, Allah pekerjakan kita terhadap perkara-perkara yang Allah ridhai. Maka pada hari yang mulia ini, sebelum nanti kita melangkah kepada yang ketiga daripada acara kita, itu dengan acara interaktif dialog, kita akan sama-sama berzikir pada malam pertama bulan Dzulqa'dah. Mudah-mudahan seperti tadi pagi saya sebut, agar bagaimana dengan kita hari-hari kita, kalau tersisa daripada umur sempian 30-40 tahun, kalau tersisa daripada usia kita 20 atau 25 tahun, kalau tersisa daripada usia kita 25 atau 30 tahun, kita ingin yang tersisa daripada umur kita seharinya sama dengan setahun, seharinya sama dengan 1000 bulan, seharinya sama dengan 1.000.000 hari. Agar bagaimana ini dengan kita berzikir, kita berzikir dengan perasaan, kita berzikir dengan hati, kita berzikir dengan nafas, kita berzikir dengan penglihatan, kita berzikir dengan rambut, kita berzikir dengan bulu roma, kita berzikir dengan semua bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing, yang walaupun ibadahnya tidak lebih daripada 70 tahun, yang walaupun pulang kesempatan yang apa adanya, tapi akan kekal abadi di dalam surga. Karena ada nawa itu di sini Allah tengok
Allah lihat, Allah menatap, Allah memperhatikan. Ini orang, kalau seandainya aku berikan umur usia yang panjang sekalipun, sampai 100 tahun, 150 tahun, tetap saja tidak bakalan akan meninggalkan salat berjamaah di masjid. Tetap saja dengan bisiklet atau dengan sepedanya, tetap saja dengan sepeda motor yang model tahun 70-an. Kalah BMW, kalah Lamborghini. Sepanjang kita hidup bergelut dengan masjid ini, kira-kira dalam berapa kali kita pernah tengok di depan Masjid Al-Bahiyah ada mobil Rolls Royce atau juga dengan Bugatti, Lamborghini, Ferrari? Tidak pernah ada sejarahnya. Yang ada ya Avanza, Innova, atau juga Kia, atau juga Izora, itu mobil Malaysia, Kancil. Sementara mobil-mobil mewah jarang-jarang ada. Tapi kalau seandainya tuh dekat Sentul Tawar, kawasan Golf, oh masya Allah tabaraka, BMW-nya ada di situ, Mercedes-nya ada di sana, Lexus-nya pun juga terkumpul. Tapi kalau di depan masjid kita tidak mau, yang dimana Allah berikan kesehatan, keapiatan, peluang dan kesempatan, sampai dengan kita tidak berhasil untuk meraih tempat yang teristimewa untuk mendapatkan ridha, rahmat dan maghfirahnya, keampunan, dan juga dengan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu khitab Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala sawfa, Allah akan berikan kepadamu sampai engkau restu, sampai engkau ridha. Falsafat daripada baginda kita abadikan. Nabi kita bersabda, la arda, aku tidak bakalan restu. Ini komitmen daripada baginda, aku tidak akan ridha, aku tidak akan suka, aku tidak akan senang. Wa wahidun min ummati pinar, sedangkan masih terdapat satu orang daripada umatku di dalam api neraka. Seperti itu tuh harapan daripada baginda. Allah berfirman, aku akan berikan kepadamu sampai kau restu dan ridha. Aku tidak akan ridha ya Allah, kecuali kalau semua umatku itu berada di dalam surga. Maka jangan sampai kita ada pilihan selain daripada surganya Allah. Jangan lepaskan kerudungnya, jangan tinggalkan kewajibannya, jangan durhaka kepada suaminya, jangan abaikan kewajibannya. Cuma hanya sementara waktu saja, yang pada waktu dengan jantung kita masih berdenyut, yang dengan kita masih diberikan peluang untuk menghirup udara segar. Segala-galanya aku berikan kepadamu, agar dengan Anda mampu untuk mendekatkan diri, mengubudiahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehari kita mudah-mudahan sama dengan 1000 hari, sehari kita mudah-mudahan sama dengan 10 tahun, sehari kita mudah-mudahan sama dengan 1.000.000 tahun, sehari kita dengan hitungan yang tidak dapat dihitung dengan angka. Subhanallah saja lebih mahal daripada segala-galanya. Dan juga seperti yang tadi pagi saya katakan, wujudkan satu perasaan dalam hati, kecewa kalau pada waktu kita ketinggalan bis, sedih kalau kita ketinggalan pesawat. Ya Allah beb, bang laju dikit bang, aduh, udah nggak usah pakai tol-tolan, pelan tuh tabrak saja. Sebab kalau begitu nanti kalau tunggu ngekok, tunggu, kemudian petugas daripada pelas, petugas daripada tol nggak ada. Jadi gimana kita mau lewat? Jadi kita pakai apa namanya, itol ya. Gesek-gesek dulu, mungkin udah bekarat. Kok nggak naik-naik juga? Nih kalau begini caranya, petugas tidak ada, berarti kita akan ketinggalan pesawat. Ya Allah, sedih nggak? Ini bukan ke Jakarta. Ke Jakarta nanti sore kita berangkat ke Mekah. Kalau seandainya kita ketinggalan pesawat, berarti kita nambah lagi 3.000 sampai kepada 4.000. Kalau musim haji mungkin sampai kepada 10.000 ringgit atau juga real. 20 juta tambah duit gara-gara ketinggalan pesawat. Nyumpah kita. Benar tak sedih seperti itu? Kalau pada itu kita ketinggalan jamaah,
Yang pada waktu di masjid, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Waladdallin, amin. Ya Latif, ya Kabir, ya Hafidz, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada tak kira-kira sampai terharu kita balik menangis, ternyata membuat kita jadi tidak nyenyak tidur, membuat kita jadi tidak enak makan, membuat kita hilang selera. Kenapa? Karena tadi subuh kita tidak dipilih Allah untuk menjadi jamaah masjid. Innalillah. Kalau tidak ada perasaan kita yang seperti itu, pada saat ketika anak saya meninggal dunia, kata Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullahu taala, lebih daripada 1000 orang yang mengucapkan belasungkawa takziah kepada saya, tapi seketika aku kelumputan salat berjamaah 1 kali, tidak ada seorang pun yang menyabarin, yang menghantar balasungkawa, yang mengucapkan takziah kepadaku. Demi Allah, kalau seandainya meninggal anakku yang sudah dewasa, alim alama, di kalangan orang soleh, di kalangan orang yang baik, lebih mendingan anakku itu mati dewasa, alim, alama, faqih, darraka min auliyaillah salihin, lebih mendingan anak itu mati daripada aku ketinggalan 1 kali salat berjamaah. Agar bagaimana kita kembali daripada Masjid Al-Bahiyah, memang membuat suasana jadi baha, membuat suasana jadi indah, membuat suasana jadi nyaman. Kita bertekad, kita berasa di dalam hati untuk tidak meninggalkan salat berjamaah secara khusus. Kenapa? Sebab salat itulah teman kita, najatun wa nurun, selamat, kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan dunia dan akhirat. Kita pastikan salat 5 waktu cukup dengan hitungannya, dan kita laksanakan dengan prinsip sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kalian sebagaimana kalian melihat aku bersembahyang. Itu perintah daripada penghulu para nabi-nabi dan rasul, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama berzikir mungkin dalam 15 menit, duduk berlutut di hadapan Allah. Zikirnya orang yang banyak lengah, yang banyak kesilapan dan kesalahan. Zikirnya orang yang berdosa. Zikirnya manusia yang belum mampu untuk memejamkan mata daripada maksiat, yang belum sanggup untuk mendulikan telinga daripada kemungkaran, yang masih belum sanggup untuk membisukan mulut daripada kemungkaran. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, 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 subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Hasbi Rabbi, ya Allah, ma fi qalbi ghairullah, ala Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, hasbi Rabbi,
لها من دون الله كاشفة ليس 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 لها من دون الله كاشفة لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله تواب. Miskul khitam, penutup, kita sama-sama melantunkan 99 nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Malik, Ar-Ra'uf, Ar-Rahim, Dzul Quwwatil Matin. 99 nama Allah. Nabi kita bersabda, man ahsaha, barang siapa menghafalnya, niscayalah dia akan masuk surga. Pertama, jangan sampai tidak hafal dengan 99 nama Allah. Yang kedua, jangan sampai dengan kita tinggalkan. Jangan sampai kita tidak membaca ayat kursi setelah kita melaksanakan salat 5 waktu. Yang ketiga, jangan sampai dengan kita tidak berdoa setelah kita mengambil air wudu dengan menadahkan kedua belah tangan kita ke langit, dan juga dengan membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Nabi kita bersabda, barang siapa membacanya setelah dia mengambil air wudu, akan dibukakan pintu-pintu gerbang surga yang 8. Dan juga jangan lupa untuk banyak-banyak berzikir dengan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. 1000, 2000, 3000, 10.000 kita kamitkan, kita bahasakan lidah kita dengan la ilaha illallah, sehingga itu nanti akan menjadi yang terakhir, yang penghujung, penutup daripada kehidupan kita, penutup daripada ajal dan juga dengan nafas kita, itu dengan kalimat la ilaha illallah. Nabi kita bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang penghujung dan penutup daripada ucapannya itu adalah kalimat la ilaha illallah, niscayalah dia akan masuk surga. Jangan lupa, bahkan untuk selama-lamanya, yang paling tidak kita usahakan untuk kita melaksanakan salat berjamaah. Yang paling tidak untuk training yang pertama 40 hari berjamaah dengan tidak ketinggalan takbiratul ihram yang pertama, dengan melaksanakan salat berjamaah selama
40 waktu 8 hari di Masjid Nabawi akan ditulis 2 kebebasan. Kebebasan daripada nifaq dan kebebasan daripada api neraka. Asmaul Husna 99 nama. Nas'aluka ya Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khabirur rafi'ul muhitul mudhillus sami'ul basirul hakam al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurus syakur al-aliyul kabirul hafidul muti al-hasibul jalil al-karimur rahim al-mujibul wasi'ul hakim wadudul majid al-ba'ithus syahid al-qul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumit al-hayyul qayyum al-wajid al-majid al-wahidul ahadus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhir adh-dhahirul batinul walil muta'alil barut tawwabul muttaqimul malikul mulki dzul jalali wal ikram al-muqsitul jami'ul ghaniyul mughni al-mani' ad-dar an-nafi'un nurul hadil badi'ul baqi al-warithur rasyidus sabuqul ladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allahumma shalli afdhalas sholati ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika bidada kalimatika kullama dhakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrika ghafilun. Taqabbalallahu minkum. Babana fillah. Kalau pada waktu di akhirat saja, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, 2 jeritan kuat ketara kedengaran daripada penghuni neraka, sehingga sampai jeritan daripada 2 orang penghuni neraka tadi itu mendapatkan tumpuan dan perhatian, mengundang perhatian daripada semuanya, yang juga tidak terkecuali dengan Allah Jalla Jalaluhu. Ya Jibril, coba tolong diinstruksi, interogasi, coba tolong ditanyakan kenapa sampai dengan jeritan daripada penghuni neraka.
Kenapa dengan cerita yang dua orang tersebut daripada penghuni neraka itu lebih lantang, lebih kuat, lebih nyaring dan juga lebih keras daripada yang lain? Langsung ditanya, "Hei, Mas, Mbak, sini." Mbak nggak ada, duanya laki-laki. "Hei, kalian berdua, kenapa ceritanya lebih ketara, menjeritnya lebih nyaring? Kenapa?" Aduh, belum nyaring lagi. Allah, sakit. Jadi kata mereka berdua, supaya mendapatkan tumpuan perhatianmu ya Allah, rahmat dan kasih sayangmu. Allah berfirman, rahmatku, kasih sayangku kepada kalian berdua, agar dengan kalian berdua kembali masuk ke dalam neraka. Tadi sudah dikeluarkan sama malaikat Jibril alaihissalam. Pada waktu ditanya oleh Allah, coba tanyakan, setelah dikeluarkan daripada neraka, begitu disuruh kasih sama Allah, kenapa dengan ceritanya lebih kuat? Disebabkan kena azab dan siksaan, itu pasti. Tapi kenapa menjeritnya lebih kuat, lebih keras daripada penghuni neraka lainnya? Jadi kata mereka berdua, agar kau merahmati kami, agar kau mengasihani kami, agar kau memberikan keampunan kepada kami. Nih, dengan api listrik saja, itu dengan strom, itu dengan naki, itu dengan elektrik, atau dengan peralatan elektronik, kita tidak sanggup untuk menyandangnya. Bagaimana kira-kira dengan panas api neraka? Allah berfirman, kalau kalian berdua ingin mendapatkan rahmat dan keampunanku, kembalilah kalian ke dalam neraka. Dua orang ini, salah satu daripada yang dua tanpa pikir panjang langsung masuk, terjerumus kembali ke dalam api neraka. Lo kenapa tidak masuk? Kamu kenapa tidak masuk? Perintah daripada aku, perintah daripada agar kamu masuk kembali ke dalam neraka. Ya Allah, bodoh amat. Kalau setelah kau keluarkan aku daripada api neraka, terus aku masuk kembali. Hei, kamu yang masuk, kenapa masuk? Tahu kan panas, azab, siksa, jahanam, narullah, sakar. Luar biasa dengan panas api neraka. Kenapa sampai dengan sampean masuk kembali? Sebab Allah sepanjang di dunia tidak pernah patuh, tidak pernah taat, tidak pernah setia. Kali inilah aku secara secepat kilat untuk membeduhi dan juga untuk memperkenankan perintahmu. Nih, menjerit-jerit dalam neraka, keputusannya sudah diponis untuk menjadi penghuni neraka selama-lamanya dengan jeritannya kuat. Aduh, sakit. Di dalam neraka ternyata Allah kasihani, ternyata Allah rahmati. Bagaimana kalau pada waktu kita di dunia, kita belum pergi lagi, kita belum sakit, kita belum mati, kita belum berada di dalam kubur, insyaallah Allah akan Allah dengar jeritan kita seperti itu. Jangan tidak berzikir, jangan tidak menjerit, dan juga jangan tidak kumat kamitkan mulut untuk senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Silakan yang ada pertanyaan dalam 20 menit. Nggih, silakan ambil mikrofon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum edit foto. Jadi foto-foto sekarang banyak yang tidak sesuai sama aslinya. Jadi buat foto itu berubah-ubah. Yang dari jenggotin misalkan, atau di jalan apa hukum kita merubah struktur muka kita? Kita panjangin muka kita benjotin dikit, kita gemuin, kita jenggotin, kita buang kening, pakai kacamata, kita butain kepala kita gondrongkan. Tuh, apa hukumnya? Hukumnya nggak ada kerjaan. Ini yang Allah pilihkan merupakan struktur muka yang terbaik. Allah yang Maha tahu, bukan kita.
Jangan-jangan kalau pada tudingan kita seperti gambar yang kita jenggotan, membuat kita jadi sombong, membuat kita jadi angkuh. Boleh jadi kalau pada itu kita mancungin hidung kita, ternyata takdirnya Allah dengan orang yang mancung hidungnya seperti itu ternyata akan setara dan sekedudukan, akan sekediaman nanti dengan orang-orang kafir waliyadzubillah. Boleh jadi Allah pilihkan kita rupa yang sesuai dengan karakter kita, yang sesuai dengan pilihan Allah Jalla Jalaluhu. Karena itu terlepas hukum makanya seperti apa tentang merubah bentuk dan juga merubah rupa, itu termasuk daripada perbuatan yang terkutuk. Nabi kita laknat wal mughayyiratu li khalqillah, dan orang-orang yang merubah bentuk rupa ciptaan Allah Jalla Jalaluhu. Jadi insya Allah yang terbaik dengan hidungnya, yang terbaik dengan telinganya, yang terbaik dengan pipinya, isang-isang silakan saja buat seperti apa. Tapi jangan sampai dengan kita merasa lebih tampan, ya dengan kita merasa lebih cantik. Ya kalau pada hidung kita mancung dengan bentuk gambar di komputer tadi itu, atau dengan kita rasa lebih hebat kalau patut dahi kita lebar, atau dengan kita merasa lebih khasya kalau jenggot kita panjang. Jangan. Kenapa? Sebab itu secara tidak langsung kita memprotes ketentuan takdir kehendak Allah Jalla Jalaluhu. Memangnya kalian yang menghidupkan, a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun, afara'aitum ma tumnun, afara'aitum. Coba tengok, coba perhatikan, coba pelajari saat ketika kau melepaskan, bahasa Malaysia memancurkan sperma, air mani ke dalam rahim istri. Afara'aitum man tumnun antum takhluquna, apakah kalian yang menciptakan janin dalam kandungan ibu, am nahnul khaliqun, atau kami yang menciptakannya? Itu pertanyaan daripada Allah. Pasti dan pasti dengan jawabannya ya tentu engkau yang menentukan, engkau yang menghendaki rupanya, bentuknya. Kita kenapa dilahirkan di Cibinong, kita kenapa dilahirkan di Amuntai, kita kenapa dilahirkan di Mekah, kenapa dengan orang Mekah dengan Mekahnya, kenapa Cibinong dengan Cibinongnya, kenapa Indonesia dengan Indonesia. Itu aku yang maha berkehendak dengan segala-galanya. Jadi kita ada salah satu daripada rukun iman yang 6, ar-ridha dengan qada dan qadar, antum bil qadari khairi wa syarri. Tapi kalau seandainya ada yang rusak, memang kita perbaiki. Tapi merubah bentuk, merubah ciptaan suatu perbuatan yang terkutuk, tapi tidaklah sampai ke tahap itu. Pada waktu kita mensobek-sobek, merubah-rubah bentuk struktur muka kita dalam komputer. Tapi termasuk daripada perbuatan lahi, perbuatan sia-sia, perbuatan yang tidak ada gunanya. Akan dipertanyakan umurnya, masa remajanya, duitnya, ilmu pengetahuannya. Itu juga diantara daripada dipertanyakan. Kenapa kau sebarkan? Kenapa kau peralkan gambarmu di situ? Kenapa kau pamerkan kejelitan dan kecantikanmu? Kenapa? Siapkan jawabannya sebelum nanti dengan kita dijawab. Gunakan waktu untuk yang kira kita boleh senyum saat ketika dengan kita menerima, atau pada itu dengan kita berhadapan dengan malaikat Israel yang akan mencabut nyawa kita nanti pada hari terakhir, atau pada detik-detik yang terakhir. Ij'al khaira a'malina, ij'al khaira ayyamina yauman nalqaka. Jadikan sebaik-baik hari kami, hari kita berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu. Pastikan satu persatu daripada aktivitas, satu persatu daripada perbuatan yang kita lakukan akan menyujukkan hati yang pertama, husnul khatimah yang kedua, akan dilebarkan kubur kita sejauh mata kita memandang. Silakan sebelah sini. Allah, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau misalkan kita bekerja di satu instansi, terus kita punya semacam wewenang untuk melakukan sebuah pemilihan, terus dalam pengambilan keputusan itu tidak memiliki misalkan salah satu kandidat itu atau misalkan tender diberikan satu instansi yang pemimpinnya itu misalkan ahli sholat berjamaah, terus orang yang suka bersedekah. Apakah ketika kita melihat seperti itu fair atau tidak?
Jangan pakai mikrofon. Kali kita kerja di perusahaan, kita punya wewenang. Jadi kita ambil satu kebijakan daripada dipilihnya itu alasan itu salah satunya karena perusahaan ini misalkan tapi yang punya itu dia itu suka jamaah, suka mengasih fakir miskin, ya. Apakah itu benar apa tidak ya? Ucapan seperti itu, pernyataan seperti itu. Menunjukkan pengambilan keputusannya. Panjangan pertanyaan soal ini. Tapi paham, Beb? Jadi memilih orang Ya. karena dia bagus ibadahnya. Jadi bukan karena Iya. keahliannya. Itu adil apa tidak gitu. Adil atau tidak? Ya, boleh apa tidak. Kira-kira orang yang kita pilih tadi itu memiliki kriteria yang memadai nggak? Apakah memang memenuhi syarat untuk jadi direktur, untuk menjadi atasan, untuk mendapatkan pekerjaan yang kita tugaskan? Jadi kita tidak memandang cuma hanya kepada kesalahannya, tapi juga kepada keahliannya. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, "Idza usnidal amru ila ghairi ahli fantadhirus sa'ah." Apabila suatu tugas kita serahkan kepada yang bukan ahlinya, maka nantikanlah kehancuran. Takwa perlu, ibadah perlu. Orang yang sosial, masya Allah sosialnya luar biasa, memang pemurah, memang ikhlas, ahli jamaah ala kulli hal. Jadi kalau cuma hanya atas pertimbangan itu saja terus kita pilih, masih belum bijak. Kenapa? Sebab kalau untuk urusan bisnis, urusan usaha, pabrik dan yang seumpamanya, itu tidak hanya semata-mata bergantung kepada kesalahan dan juga kepada amanahnya, tapi juga bergantung kepada keahlian, keprofesionalannya, keprofesionalannya, orang yang profesional. Jadi bukan karena dah jadi bos langsung kita pilih, dah jadi presiden, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Ini udah dekat nih, tinggal dalam beberapa bulan saja lagi ke depan. Hadir majlis zikir, hadir majlis Habib Syekh, hadir nanti majlis Habib Umar di Monas. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, Allah, pilihlah aku, cobloslah aku. Nah, jadi satu profesionalnya, keahlian, kepakarannya, yang ketiga amanah dan jujurnya, kemudian yang ketiga keikhlasan dan juga dengan tabah dan juga dengan kesabarannya. Itu diantara daripada kriteria untuk kita mencalonkan, untuk kita memilih sesiapapun, untuk kita tempatkan di mana saja, baik itu untuk swasta atau juga dengan pemerintah. Kalau tidak, dengan kita masih tidak bijak. Saya kenal dia ya Amirul Mukminin, saya kenal baik dengan orang itu. Jadi kata si Umar, kamu katakan dia orang soleh, kamu katakan dia orang baik, daripada mana sampean tahu? Jadi apakah dia itu sanak saudara kamu? Tidak. Apakah dia sudah keluarga kamu? Tidak. Apakah kau pernah bermuamalah, bertransaksi, urusan ekonomi, urusan bisnis, urusan usaha? Tidak. Apakah kau pernah musafir bersamanya? Musafir, as-safaru yusbiru an akhlaqir rijal. Bermusafir, bepergian, itu akan menyingkap akhlak perilaku kepribadian daripada seorang pun juga tidak. Jadi bukan keluarga, bukan tetangga, bukan teman bisnis, bukan pernah musafir pergi ke Mekah, semuanya tidak. Barangkali kau katakan dia soleh, kena rajin zikirnya, kena rajin ibadahnya, kau belum lagi mengenal dia.
Jadi kalau seandainya untuk jadi imam, tidak apa-apa kita katakan itu memang mengerti tentang halal dan haram, mengerti tentang tata tertib salat ibadah, mengerti tentang syariah, mengerti tentang rukun, syarat, wajibat, mandubat, mustahabat. Tapi kalau dalam urusan pabrik, untuk urusan bekerja di instansi pemerintah, itu tidak hanya sekedar sholat, tapi juga ar-rusdu. In kana rasyidan idza balagha minhu ar-rusyd. Kalau seandainya anak yatim itu sudah dewasa, rasyid yang dimasukkan dalam ayat, dunianya bagus, akhiratnya juga bagus, baru dengan uang yang ditinggalkan sama orang tuanya itu akan kita kasihkan kepada anak yatim. Jadi kalau Allah takdirkan saudara kita meninggalkan 3 orang anak yatim, peninggalan daripada orang tuanya tidak kurang daripada 3M. Yang 3M tadi itu kita kelola untuk biaya keperluannya, sekolahnya, kehidupannya, makan minum dan lain sebagainya. Bila akan kita serahkan yang tersisa daripada uang tersebut, ingkana rasyidan. Rasyid itu seperti apa? Muslihan lid-dini wad dunya. Islah baik tentang urusan agama dan juga tentang urusan dunia. Jadi tidak hanya semata-mata ibadahnya yang bagus, orangnya dermawan dan juga orangnya baik, tapi juga memang orang yang pakar, memang profesional betul dengan tugas dan juga dengan bidangnya. Nggih, terakhir. Ada yang bertanya, bolehkah kita mengambil sanad atau ijazah dari media sosial? Sekarang kan banyak seperti sholawat, hizib, itu menawarkan di medsos itu ijazah hizib bahar atau ijazah hizib nasr dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mohon saran petunjuk dari Syekhuna. Ini nama masjid Al-Baliyah. Memang nama Al-Baliyah itu katanya, kata orang-orang pintar yang sudah pernah kesini, itu jelek namanya begitu. Jadi asal muasalnya adalah yang mewakafkan ini dulu namanya Hambali. Hambali. Kemudian Hambali, nama lengkapnya Hambali. Oke, Bali. Kemudian dinamakan di Al-Baliyah. Karena kenapa tidak Al-Hambaliyah saja? Al-Hambaliyah barangkali ya. Al-Hambaliyah. Hambal bukan kapet maksudnya. Imam Ahmad bin Hambal. Iya. Oke, jadi kembali kepada pertanyaan yang pertama. Apakah mungkin dengan kita? Kalau secara mungkin boleh saja, tidak ada masalah. Dengan kita dapat ijazah daripada Google, dapat ijazah daripada Facebook, dapat ijazah daripada grup WhatsApp, dapat ijazah secara online, secara live misalnya. Kalau sekedar boleh, ya boleh. Tapi tetap saja kesan ijazah tersebut tidak seperti pada waktu dengan kita bertalaki secara langsung. Dulu pernah nggak belajar main karate? Pernah kan? Kita belajar buku karate itu dijual. Jadi dengan silatnya ada bukunya, karate ada bukunya, begitu juga dengan kungfu pun juga ada bukunya. Tapi kita enggak ada yang belajar daripada buku. Bruce Lee saja belajar dengan siapa? Jackie Chan belajar dengan siapa? Itu katanya Jet Li itu gurunya salah seorang daripada Muslim, daripada Tionghoa, daripada Cina. Jet Li disebabkan karena dengan usia yang menentukan segala-galanya. Mungkin kalau seandainya si gurunya si Jet Li, tahu kan Jet Li? Jet Li lah, begitulah Jet Li lah. Kalau seandainya usia daripada pelatih dia tuh panjang, boleh jadi Jet Li juga akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu juga gratis saja talakinya secara live, secara langsung. Masyaallah tabarakallah, duduk depan kiai. Kalau ijazah dari jauh ke jauh, sekedar tersambung sih tersambung. Kalau tidak dapat ijazah pun juga boleh, asalkan bacaannya betul, makhrajnya tepat, harakahnya pun juga tidak salah, boleh. Jadi dengan amalan apa saja kita amalkan. Tapi dengan kita pengen ketemu, masyaallah tabarakallah, tidak ada yang namanya keberkatan itu kecuali kalau pada waktu kita terkumpul. Majtama'a qaumun, itu berarti berkumpul. Fi baitin min buyutillah illa haffat alaihimul malaikatu. Kenapa kita dikerumunin oleh para malaikat? Kenapa Allah limpahkan rahmat dan maghfirahnya? Kenapa Allah berikan keampunan kepada mereka? Karena mereka berkumpul. Nabi kita bersabda, majtama'a ummati ala dhalalah. Umatku itu tidak akan berhimpun atas satu kesesatan. Jadi pasti
kalau berbicara tentang teknologi, kemodernan dunia sains, dunia ekonomi, dunia transportasi, dunia komunikasi kita sekarang, tidak ada kecanggihan teknologi yang menyaingi, yang menandingi canggihnya teknologi Rabbani, teknologinya Allah Jalla Jalaluhu. Ada kira-kira dalam berapa juta planet yang ada di angkasa luar, yang ada di angkasa lepas, tidak ada satupun yang menyalahi ketentuan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, dengan udaranya, dengan besinya, dengan gunungnya, dengan batunya, dengan pasirnya, dengan airnya, dengan segala-galanya. Itulah teknologi kita. Jadi segala-galanya yang Allah anugerahkan kepada kita itu hanya semata-mata pemberian daripada Sang Pencipta Jalla Jalaluhu. Kenapa Allah tidak melututkan Al-Quran secara online kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi Allah hantar melalui Google kah, atau melalui WhatsApp kah, atau juga melalui jaringan internet Rabbani, langsung tuh Bluetooth Al-Quran 30 juz, alif lam mim, sampai kepada qul a'udzu birabbin nas. Tidak ada. Malaikat Jibril disuruh turun, disuruh untuk menghadap baginda mudarasa pada tiap bulan Ramadan, dan pada Ramadan yang terakhir mudarasa mengulang Al-Qur'annya dengan malaikat Jibril itu sebanyak 2 kali. Min ajli madza, itu kira-kira karena apa saja? Keberkatannya, suasananya, mujahadahnya, kebeningannya, ketentramannya. Tidak seperti pada waktu kita mendapatkan ijazah secara online, sekedar boleh, insya Allah boleh, sekedar dapat, insya Allah dapat. Tapi tidak seperti kalau pada waktu dengan kita bertelaki karate, itu langsung dengan pelatihnya. Talaki itu maksudnya nggak ada yang online. Khair, habis. Oke, terakhir insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya akhwat sama syarifah? Apa hukumnya kawin dengan syarifah? Ya kalau syarifah mau apa masalah? Banyak di media sosial nggak boleh kawin cerai. Mereka sudah banyak di laki-laki ini gaul di Dia yang pertama, kalau pada waktu kita ada hubungan keluarga dengan syarifah, kita ada hubungan keluarga dengan wanita berkenaan, maka dengan kita diantara daripada orang yang punya wewenang untuk ikut campur tangan tentang kafaah. Kafaah keserasian. Apakah ada keserasian antara si perempuan itu dengan calon suaminya? Jadi yang punya wewenang seperti itu adik-adik, sanak saudara dari wanita berkenaan, ibu dan bapaknya. Kalau seandainya perempuan datang kepada kita sebagai bapak, Bu, saya pengen kawin dengan fulan bin fulan. Kita tanyakan fulan bin fulan itu siapa? Tak lebih daripada seorang anak santri misalnya. Tuh nyantri di pondok Habib Halim. Tuh, kalau ternyata laki-laki tadi itu kufu, akhlaknya bagus, agamanya bagus, justru yang memberikan instruksi, kawinkan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In ja'akum, kalau pada itu dengan kamu didatangin, maksudnya kita akan jadi calon mertua. Man tardawna dinahu wa khuluquhu, yang kita restu dengan agama dan juga dengan akhlaknya, fazawwijuhu, maka terimalah lamarannya. Kita diperintahkan untuk mengawinkan anak kita dengan laki-laki yang melamarnya. Kalau seandainya anak kita tadi itu mau kawin dengan laki-laki samsek atau dengan laki-laki preman yang tidak mengenal agama, itu kita punya wewenang untuk menghalang. Kalau seandainya mereka menikah pun secara secara sembunyi, kita boleh batalkan akad pernikahan mereka. Itu siapa? Wali mujbir, bapak dengan kakek. Bagaimana kira-kira dengan sanak saudaranya? Sanak saudaranya kalau pada wali mujbir akur, dia juga mau. Tuh laki-laki udahnya bodoh, jahil, kurang asam, kurang garam, banyak kekurangannya. Itu dengan salibnya, padahal dia bukan orang Kristen, itu dengan gelangnya, itu dengan kalungnya, nggak pernah salat. Tapi sang perempuan tadi itu, ya oke,
cinta itu buta. Kena cinta ibu bapak pun juga oke. Jadi kata ibu, kata bapak, daripada kita hidup miskin mendingan dengan kita, ya kita terima dulu dia dan nanti kita godok dia biar jadi orang baik. Jadi kalau pada tuh emak dan yang sudah restu, saudaranya, adiknya, sepupunya, pamannya tidak punya hak untuk menyekat dan juga untuk menghalang atau juga untuk memprotes. Sekarang yang ada wewenang seperti itu ibu dan bapak, atau juga dengan sanak saudara. Orang luar yang tidak ada hubungan nasab tidak punya wewenang untuk menyekat pernikahan antara syarif dengan syarifah atau pernikahan ghairu syarif dengan syarifah, pernikahan syarifah dengan yang bukan habib. Dalam berapa nama? Siapa kira-kira yang sekufu dengan Sayyidatuna Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Utsman bukan daripada keturunan Nabi, Sayyidina Ali bukan daripada keturunan Sayyidina Nabi, Sayyidina Amr Abi Rabi' pun juga Abul As pun juga bukan daripada keturunan Nabi. Tidak ada seorang pun yang layak untuk menjadi menantu Rasulullah, sebab orang tua mereka tidak ada seorang pun yang Nabi dan Rasul. Ternyata tidak mendapatkan kritikan apa-apa. Sayyidina Umar bukan Sayyid, bukan Syarif, bukan Ahlul Bait, menikah dengan Ummu Kalsum, putri kepada Sayyidatuna Fatimah, anak kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anil jami'. Jadi kita garis bawahi begini, kalau calon suaminya itu alim, min ahli taqwa, ilmunya bagus, takwanya bagus, dan juga dengan ubudiyahnya bagus, itu sewajarnya semua para habaib itu memberikan sokongan dan dukungan. Saya banyak tahu tentang sebahagian daripada masyayikh. Saya banyak tahu dengan masyayikh kita di Mekah yang mereka yang walaupun bukan syarif atau juga bukan sayyid, bukan habib, tapi menikah dengan syarifah. Justru Said Muhammad Alwi Maliki yang menikahkan anak tadi itu kepada seorang syarifah yang tinggal di tanah suci Mekah. Makanya tadi saya jawab, mau enggak dia? Kalau dia enggak mau, jangan dibaca-bacain macam-macam. Ya udah cari yang satu level dengan kita sajalah. Jadi misalnya Cibinong ya, Bogor ya, mahasiswa dengan mahasiswi, Banjar ya, Madura ya, Bali ya. Tapi Sayyid dengan Sayyidah, Syarif dengan Syarifah. Tapi kalau ternyata mereka berkenan, jadi kawan-kawan tahu Ustaz Faisal tuh mamanya Syarifah, Ustaz Faisal Jakarta, mamanya Syarifah, abahnya kiai ulama besar, amar ma'rufnya selama dengan beliau masih hidup. Gak ada anak-anak orang-orang preman yang berani main judi, main perempuan di kawasan tempat beliau. Akan dikejar sama beliau. Oh Masya Allah, tabarakallah. Yang kadang-kadang dengan sebagian daripada yang bukan di kalangan para habaib itu punya ketegasan, punya keberanian dalam amar ma'ruf nahi munkar, yang itu merupakan tugas daripada para nabi-nabi dan rasul, lebih ketara daripada sebagian para habaib. Kita cinta kepada mereka semuanya. Tapi kalau dengan sompean, anak sompean, keluarga sompean, siapa saja ada syarifah yang berkenan, ya Allah, syukur, buat sujud syukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan dengan kita, kata si Numan, saya kawin dengan baginda Ali, akan diperkenankan nikah dengan Ummu Kalsum, bukan karena nafsu, bukan karena untuk syahwat, tapi aku ingin agar dengan nasabku, agar dengan aku ada hubungan keluarga dengan Ahlul Bait, dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lebih tujuannya daripada itu, insyaallah. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya menurut pendapat jumhur ulama, boleh saja yang bukan sayyid kawin dengan wanita syarifah. Ada pendapat sebagian tentang kafaah itu adalah milik umat Islam semuanya. Ya, kata ulama Syafi'iyah, itu kalau patut dengan perempuan, ibu bapaknya sudah tidak ada, keluarganya sudah tidak ada, hidup sebatang kara, katakan saja daripada warga Tionghoa masuk Islam, ucapkan 2 kalimat syahadat, itu hak yang punya wewenang untuk mengatakan iya atau tidak. Kalau dia kawin dengan laki-laki yang tidak kufu, itu kaum muslimin dan muslimat semuanya. Kalau kita warga Cibinong Akur, untuk dia kawin dengan laki-laki tersebut, boleh saja dia menikah dengan laki-laki pilihannya, karena dia tidak punya keluarga.
maka hak iya atau tidak itu kepada kita kaum muslimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kata orang Malaysia, semuanya dijemput makan ke tempat kediaman masing-masing. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.